کانسٹیٹیوشنل کورٹ کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشنل کورٹ یہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ عدالت بنا دی جائے کانسٹیٹیوشن میں جو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ایکسرسائز کرے، آرٹیکل 184 جس کے تحت ہم اوریجنل جورسڈکشن ایکسرسائز کرتے ہیں، جس کے تحت سوو موٹو نوٹس سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے، اور وہ ہے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کا، جہاں پہ صدر صاحب پبلک امپورٹنس بھی اٹیچڈ ہو ساتھ۔ 186 آرٹیکل میں جب دو صوبوں کے درمیان کوئی معاملات ہیں یا اگر کوئی ایڈوائزری جورسڈکشن میں صدر صاحب ریفرنس بھجواتے ہیں سپریم کورٹ کو، ساتھ میں انہیں کہا گیا، اس کا جو آئیڈیا تھا، اور یہ آئیڈیا اس دن میں ٹی وی پہ سن رہا تھا کہ مرحومہ محترمہ اسما جہانگیر صاحبہ نے فلوٹ کیا تھا وہاں پہ جب یہ نیگوسیشنز ہو رہی تھی مساق جمہوریت سے پہلے 2005-06 میں۔ تو جو 199 کے اوریجنل آرڈرز ہیں، جو ٹریبیونلز وغیرہ والے معاملات ہیں، وہ نہیں، جو اوریجنل جورسڈکشن ہائی کورٹس میں ایکسرسائز ہوتی ہے، اس کی اپیلیں بھی وہاں پہ جائیں۔ وہ کورٹ صدر صاحب ایک چیف جسٹس، اور ابھی ہمارے جو ایک ذہن میں خاکہ تھا وہ یہ ہے کہ 7 یا 8 ججز، 8 اس لیے کہ وہ نمبر پھر 9 پہ چلا جائے، اور اس لیے بھی کہ اس میں ایک تھیم یہ بھی ہے کہ ہر صوبے سے کم از کم، چاروں وفاقی اکائیوں سے کم از کم ایک جج ہو۔ پھر ہمارے پاس اب اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہے، وہ بھی اس میں انکلوڈ ہو کہ یہاں کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے تاکہ وفاق کی جھلک نظر آئے اس میں۔ اور پھر 3 سیٹیں اس لیے رکھی گئی کہ جب ایپلیٹ ورک بڑھے گا تو اس کو آپ سب وکلاء ہیں، میرے خیال میں صدر صاحب آپ نے بڑی مہربانی کی ہے، آج خیبر پختونخوا ہائی کورٹ بارز کے صدور اور بار کونسل کے سربراہ اور ڈیپٹی سربراہ موجود ہیں۔ پنجاب سے میں دیکھ رہا ہوں ملتان ہائی کورٹ بار کے صدر سیکرٹری، بہاولپور ہائی کورٹ بار کے صدر سیکرٹری، یہ میرے سامنے راولپنڈی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر سیکرٹری بیٹھے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی نمائندگی ہے، پنجاب بار کونسل کے سربراہ اور ان کے ڈیپٹی دونوں موجود ہیں، سندھ سے کراچی بار کا صدر ہے، سندھ ہائی کورٹ بار کے سیکرٹری صاحب ہیں، بلوچستان سے ہمارے صدر قاری صاحب ابھی مجھے ملے ہیں، کوئٹہ بار ایسوسی ایشن کے، ان کے ساتھ بار کونسل سے فانی زئی صاحب تشریف فرما ہے، اور آپ سارے دوست، اور خاص طور پہ جب سپریم کورٹ بار ساری اور پاکستان بار بیٹھی ہے تو میں آپ سب کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، آیا اس کی گنجائش ہمارے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں ہے کہ نہیں ہے، اور آیا پارلیمان کا امجد شاہ صاحب یہ اختیار ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق اگر اس کے پاس ریکوائرڈ نمبر ہوں تو آیا یہ امینڈمنٹ لائی جا سکتی ہے یا نہیں لائی جا سکتی؟ آپ میرے سے بہت زیادہ سمجھتے ہیں آئینی معاملات کو۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ اس میں عمر کی حد 65 سال ہونی چاہیے یا عمر کی حد 68 سال ہونی چاہیے، یہ میں آج اوپن ہوں اس مسئلے پہ، آپ بھی اس پہ ہمیں گائیڈ کیجئے گا، اور میں بلکہ آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور صوبائی ہائی کورٹس اور بار کونسل بیٹھی ہیں، آپ اپنے لیگل ایکسپرٹس کی ایک چھوٹی کمیٹی بھی بنا دیں اور رہنمائی فرمائیں میری، میں آپ ہی کا حصہ ہوں، کہ آپ کی نظر میں اگر آپ ایک معتبر عدالت کھڑی کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہماری ایک چیکڈ ہسٹری ہے عدلیہ کی، جس میں عدلیہ پہ کرٹیسزم بھی بہت زیادہ ہوا ہے اور کبھی کبھار عدلیہ کھڑی بھی ہوئی ہے لوگوں کے حقوق کے لیے، تو کس طرح کا آپ سمجھتے ہیں ماڈل رکھا جائے جو کام ہے؟ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، یہ ابھی میں صرف یہاں تک رکتا ہوں، آپ کا کوئی سوال لگ رہا ہے؟ 2 سوال ہمارے لے لیجیے سامنے، ان کا جواب بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے میرے بڑے بھائی قربان ملانو صاحب ہمارے سکر بینچ کے سندھ سے صدر تشریف لائے ہیں، ویلکم یو سر، اور چونکہ آپ کی آمد پر اناؤنسمنٹ نہیں ہو سکی میں اس وقت سے پہچانا۔ نامنیشن صاحب، ود آل ریسپیکٹ ایٹ مائی ریمارکس، سر جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ جتنے دوست بیٹھے ہیں میری اپنی ایگزیکٹو میں بہت سی بیسس پر بات کی گئی۔ بات یہ ہے سر کہ آپ کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ کنسلٹیٹو پروسیس
काफ़ी देर से अहम था। हमारी सिर्फ आपसे शिकवा शिकायत इस वक्त ये है कि ये पैकेज काश आपने सुप्रीम कोर्ट बात को पाकिस्तान को इस काबिल समझा होता कि आपके पैकेज हमारे से शेयर कर लेते। जो इनपुट आप आज मांग रहे हैं वो इनपुट अगर ये पैकेज इंट्रोड्यूस होने से पहले हमसे ले ली जाती तो शायद आप अपना हिजान में काम फैलाना होती। नाइक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? 2 मिनट में आपको तकलीफ दूंगा। आसिम साहब बात अपनी कंप्लीट कर लें तो नहीं नायक साहब कर ले। मैंने तो एक इब्तदाइया दिया। नायक साहब सिर्फ ये बात के जो जुडिशल कमीशन में पार्लियामेंटेरियन का है इजाफा, वो ये सारी बार काउंसिल्स मुझे पिछले आप आ जाए तशरीफ ले आए। कटहरा मेरे पास ही रहेगा आज। कटहरा मेरे पास ही है। जनाब सदर, मैं एक गुजारिश करूँगा, 2 मिनट ज़्यादा नहीं, हमारे जो तमाम नुमाइंदे हैं 2 अगर सवाल हो तो हाँ वो जरूर सवाल ही होगा। नायक साहब के बाद हमारे तमाम मुल्क से नुमाइंदे हैं, 1 मिनट 2 मिनट सर यही था कि तमाम दोस्त अपनी अपनी मालूमात पेश कर लेंगे। वक्त हमें पता है, हमारे पास कम है, लेकिन आज़म साहब कंक्लूड कर लेंगे, फिर जिस दोस्त ने जो बात करनी है। मैं सर सिर्फ जब नायक साहब बात करते हैं तो जो 4 चीज़ें आपके सामने लेके आया हूँ वो ज़रूर रखूँगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लॉ मिनिस्टर साहब और तमाम मेरे दोस्त, बात यह है कि इस वक्त जहाँ तक आइन का ताल्लुक है हम एक तिमाही पर खड़े हैं और हम सबको ये बात इल्म है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट एंड नॉट अ डेड डॉक्यूमेंट। जो वो लिविंग डॉक्यूमेंट है, इट हैज गॉट टू चेंज इन अकॉर्डेंस विद द एस्पिरेशंस एंड द प्रेजुडिसेस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले जो आइन बना वो 1955 के अंदर 1956 के अंदर फरवरी 1956 में 1956 का कानून बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। उसके बाद 62 का कानून आया। उसके बाद 1973 के अंदर जो आज की कानून जो आइन राइट है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की गवर्नमेंट ने with the additional assistance of the opposition of that time यूनानिमसली पास किया। यूनानिमसली इसलिए हुआ कि ऑपोजिशन की भी नुमाइंदगी हुई और गवर्नमेंट की भी नुमाइंदगी हुई। अब बात आ जाती है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पर सुप्रीम कोर्ट जो इससे करता है वो भी ये बात देख रही है, क्या पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसी है कि जिससे कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये कहता है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी शैल बी सिक्योर्ड। दीज आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ये जो आईनी पैकेज आ रहा है, ये जुडिशियल पैकेज आ रहा है, हम सब बैठे हुए हैं और किसी को इल्म नहीं है कि उसमें लिखा क्या है। जो सारी बात आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल कोड के ऊपर, क्योंकि लॉ मिनिस्टर साहब ने अभी बात की कि बाहर की भी डिमांड थी कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशन कोड होना चाहिए। जितनी भी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं जो कि सिविल लॉ के लीगल सिस्टम के ऊपर चलती हैं, उन तमाम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कोड है। और अब जो ईस्टर्न यूरोप है, उनकी जो डेमोक्रेसीज हैं, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन कोड के कॉन्सेप्ट को अपना लिया है। रशिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन कोड है, थाईलैंड के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन कोड है, इंडोनेशिया जो मुसलमान मुल्क है उधर भी कॉन्स्टिट्यूशन कोड है। अब बात यह है, कॉन्स्टिट्यूशन कोड टुडे इज द नीड ऑफ द डे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज अ सिविल एंड क्रिमिनल अपीलेट कोर्ट आल्सो। बेअंदाजा मुकदमात उनके पास पड़े हुए हैं। उसके साथ साथ जब कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ जाती है तो दिन और हफ्ते लग जाते हैं और तमाम मुकदमात जो है सिविल और क्रिमिनल के जो ऑर्डिनरी लिटिगेंट है वो सफर करता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाते हैं, द क्वेश्चन विच अराइजेस टू द माइंड एंड विच इज द बेसिक क्वेश्चन
whether it will be destroying the independence of judiciary, and if it is not destroying the independence of judiciary, Constitution Court is the answer to the problems which Pakistan is facing today, not only as far as the backlogs are concerned, even as to the interpretation of the Constitution is concerned. मगर अगर ये हुकूमत के वक्त, with due respect to the law minister, अगर हुकूमत के वक्त ये पहला ड्राफ्ट के बाद उन्होंने स्टे की, जब तक कि कैबिनेट अप्रूव नहीं करेगी अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ 1973, ये कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी लेजिस्लेटिव बिल हो वो पार्लियामेंट के पास नहीं आ सकता। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम बॉडी एज फार एज द लेजिस्लेशन इज कंसर्न। मगर इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते कि इतना बड़ा, देखिए 18वीं तरमीम की आई, उसके अंदर वक्त लगा था, लोगों से सलाह और मशवरा लिया गया था, मगर उसके अंदर क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के ऊपर क्योंकि जुडिशरी के लोग ज्यादा नहीं थे, वो चैलेंज हुआ और 19वीं तरमीम को बिटवीन द जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट वो 19वीं तरमीम आई और उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की क्या कहते हैं, जजेस की तादाद उसके अंदर ज्यादा हो गई। अब बात सारी है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए। ये जो सारी तनकीद आई है उसकी क्या कॉम्पोजिशन है? Who are the people who will be responsible for the appointment of the judges of the Supreme Court? Is there any change in it? Who will be the persons who will be responsible for the appointment of the judges of the High Court, Federal Sharia Court and the Constitution Court? ये किसी को खबर नहीं है। और मैं लॉ मिनिस्टर साहब से मेरी रिक्वेस्ट होगी, आप अपने मसवदे को फाइनल शेप दे दें और जो स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उनको आप दें या एक हमको चाहिए सदर साहब खड़े हैं, हम एक सदर साहब को रखें, हम मिलकर पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आर द स्टेक होल्डर्स इन द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और दे आर द स्टेक होल्डर्स, इसलिए हमें चाहिए एक अच्छा प्रपोजल, एक अच्छी सोच जाया ना हो जाए इन द शेप ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, जो कि 2006 के अंदर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मियां नवाज शरीफ साहब ने और शहीद बेनजीर भुट्टो साहब ने साइन किया था। उसके अंदर जो बात लिखी गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होना चाहिए, वो मुझे समझ नहीं आती 18वीं तरमीम के अंदर ये क्यों नहीं आया। अभी भी मैं समझता हूँ जो बुकला की और आवाम की बेहतरी जो होगा जब कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाए, उसकी कॉम्पोजिशन और अपॉइंटमेंट और क्या होगी, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा क्या कहते हैं लॉ मिनिस्टर साहब से और अपने स्पेशली सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट के लिए। लॉ मिनिस्टर साहब तो हुकूमत का हिस्सा है, सदर हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर भी हैं, मगर उनका अपना एक रोल है सदर। तो मैं ये चाहूँगा कि हम एक कमेटी